آج تک میں نے کوئی ثبوت نہیں دیا، صرف ان کی عزت کی وجہ سے کہ ان کی عزت تھوڑی سی اگر کہیں پہ بچی ہے تو بچی رہے۔ اگر آج یہ لوگ میری سٹرائک واپس نہیں لیتے، کل سے انشاءاللہ جو سورج آئے گا پھر وہی فیصلہ کرے گا کون سچے ہیں کون سچے نہیں ہیں۔ سعودیہ میں کام چھوڑ کے میں نے اپنے ہی چینل کو ٹائم دیا۔ یہ میرے ہی بڑے چینل کا سلور پلے بٹن ہے جو ڈیلیٹ ہونے والا ہے دوستوں کی مہربانی سے۔ تقریباً وہ کل ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اگر میرا چینل میرے ہاتھوں سے چلا گیا، میں نے جو چیزیں حلف اٹھا کے بتائی تھی، اگر انہی باتوں سے ایک بات بھی جھوٹی ہو، میں آج آپ سب کو واضح کہہ رہا ہوں، آپ سب کا جوتا ہوگا میرا سر ہوگا۔ میں نے جو پہلے باتیں بتائی تھی وہ بھی سچ ہیں۔ ہیلو دوستو، ایوری ون، امید کرتا ہوں میرے سب بہن بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساجد آفیشل 5013 یوٹیوب چینل۔ 3 سال میں نے اپنے ہی چینل کے اوپر محنت کی۔ آج میں بہت ہی دکھی ہوں، بہت ہی پریشان ہوں۔ کچھ ضروری باتیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ میں شروع سے عوام کے بیچ اپنا فیصلہ رکھ رہا ہوں۔ آج میں آپ کو سلور پلے بٹن دکھانا چاہتا ہوں جو میرے بڑے چینل کا آیا۔ 3 سال میں نے اپنے ہی بڑے چینل کو بچوں کی طرح پالا۔ جو یوٹیوبر ہیں وہ خاص سمجھتے ہیں کہ ایک چینل کو بڑا کرنے میں، گرو کرنے میں کتنی ہی محنت ہوتی ہے۔ میں نے بہت محنت کی اپنے چینل کے اوپر۔ سعودیہ میں کام چھوڑ کے میں نے اپنے ہی چینل کو ٹائم دیا۔ یہ میرے ہی بڑے چینل کا سلور پلے بٹن ہے جو ڈیلیٹ ہونے والا ہے دوستوں کی مہربانی سے۔ تقریباً وہ کل ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اگر میرا چینل میرے ہاتھوں سے چلا گیا، کوئی بات نہیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ لوگ جہاں بھی جائیں گے نا، جو چیزیں بتانی ہوگی وہ میں پھر نام لے کے ہی بتاؤں گا۔ اگر یہ لوگ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ میں پھر چپ کر کے بیٹھ جاؤں، 3 سال کی میری محنت ہے، مجھے پتہ ہے رات دن میں نے اپنے چینل کے اوپر کیسے محنت کی۔ اگر یہ میرا چینل میرے ہی ہاتھوں سے، میرے ہی آنکھوں کے سامنے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، کیا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ساجد چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ میں نے جب سعودیہ سے واپس آیا تو میرے ساتھ ان لوگوں نے دھوکہ کیا۔ مجھے جیسے پتہ لگا کہ یہ لوگ فراڈی ہیں، دھوکے باز ہیں، میں اس ٹائم چپ نہیں رہا۔ میں نے اس ٹائم ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا۔ حقیقت میں نے عوام کے اندر رکھی۔ کیا میرا چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا؟ یہ ان کی بالکل بھول ہے۔ میں آج واضح کہہ رہا ہوں کہ میں دھمکی نہیں دے رہا، میں اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ میرا جو حق ہے وہ میں اپنا مانگتا رہوں گا اور مانگوں گا۔ میرا چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا، پھر کیا فائدہ؟ کیا فائدہ صلح کرنے کا؟ میں دوستو آپ سب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ ان کو کہیں کہ میرا چینل واپس کریں۔ جو سٹرائک آپ لوگوں نے دی ہے اس کو ہٹا دیں۔ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے۔ کل کو پھر یہ نہ کہنا کہ ساجد نے یہ چیزیں وائرل کر دی، وہ چیزیں وائرل کر دی، پھر اپنے ہی خود آپ ذمہ وار ہوں گے۔ میں بہت تھک چکا ہوں، میں نے بہت انتظار کیا۔ تقریباً ان لوگوں نے جیسے سٹرائک دی میں نے پھر بھی انتظار کیا کہ ان کو سمجھ آئے گی، انسان ہے غصے میں آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ میں آج واضح کہہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ فیصلے کے اوپر آتے ہو تو آپ اس سٹرائک کو واپس لیں۔ اگر میرا چینل چلا گیا پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نہ ماروں گا، نہ بھیڑوں گا، نہ لڑوں گا، میری یہ پرورش نہیں ہے۔ میں واضح کہہ رہا ہوں، پھر میرے پاس جو چیزیں ہوں گی وہ میں عوام کے آگے رکھوں گا، پیش کروں گا، پھر خود ذمہ وار آپ ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، میں نے جو چیزیں حلف اٹھا کے بتائی تھی، اگر انہی باتوں سے ایک بات بھی جھوٹی ہو، میں آج آپ سب کو واضح کہہ رہا ہوں، آپ سب کا جوتا ہوگا میرا سر ہوگا۔ میں نے جو پہلے باتیں بتائی تھی وہ بھی سچ ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے سعودیہ سے بلوا کے دھوکہ دیا۔ اگر یہ لوگ میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، مجھے بلوایا کیوں؟ وہ میرے پاس ساری چیزیں پڑی ہیں۔ میں آج آپ سب کو واضح کہہ رہا ہوں
फिर ये ना कहना कि साजिद ने वो चीज़ें वायरल कर दी, वो चीज़ें वायरल कर दी, हमारी प्राइवेसी थी। मैंने भाई बहुत बर्दाश्त किया, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। मैंने देखा ये लोग असल में दोस्तों ऐसे ही करते हैं, पहले लोगों को यूज़ करते हैं, जब इनका पेट भर जाता है, काम हो जाता है, फिर उनको लात मार के छोड़ देते हैं। ये काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है। उन लोगों के पास ना कोई सबूत थे, ना उन लोगों ने आवाज़ उठाई। मेरे पास सारे सबूत भी हैं, सारी चीज़ें भी हैं। मैं आज कितना दिन हो चुके हैं मेरे चैनल को स्ट्राइक इन लोगों ने दी, फिर भी मैं डटा हूँ। मैं इन लोगों से बिल्कुल नहीं डर रहा। मैं क्यों डरूँ भाई? मेरे साथ इन लोगों ने धोखा किया, मुझे धोखा दे के यूज़ करके छोड़ दिया, फिर मेरे ही चैनल को स्ट्राइक दे दी। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। अवाम फ़ैसला करे। अगर वो सारी बातें मैंने जो बताई थी उनसे एक बात भी झूठी निकली, कसम खुदा की मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, आपका जूता होगा, मेरा सर होगा। मैं आज वाज़े कह रहा हूँ, इन लोगों को कहें कि मेरा चैनल वापस करें, उसमें आपकी भी भलाई है, मेरी भी भलाई है। अगर मेरा चैनल चला जाता है फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं जो भी मेरे पास सबूत है मैं आवाम के आगे रखूँगा। फिर उसमें ये नहीं कहना कि साजिद ने गलत किया, ये चीज़ें क्यों वायरल की, नहीं करनी चाहिए थी, हमारे साथ बैठता, हमारे साथ सुलह करता। फिर सुलह करने का टाइम चला जाएगा। मैं आज आवाम को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आवाम ये मैसेज पहुँचाए, मेरे साथ जो ज़्यादती हो चुकी है उस ज़्यादती का फ़ैसला करें। मैंने जो चीज़ें पहले बताई थी वो भी सच्ची हैं और मेरी एक एक बात सच्ची है। ये जो लोग आते हैं ना हाथ बांध के कहते हैं हम मस्कीन गरीब हैं, दोस्तों मस्कीन गरीब ऐसे कभी नहीं करता। एक दोस्त को बुलवा के उसको धोखा दे दिया, जो चीज़ें वादा किया था वो वादा उसने नहीं निभाया, फिर इसने मेरे चैनल को स्ट्राइक दे दी कि साजिद अब रोड के ऊपर आ जाएगा, ये बात ही नहीं करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। भाई मैं आपका मुकाबला करूँगा। मैं वाज़े अल्फाजों में कह रहा हूँ, मैंने ना कानून को अपने हाथों में लिया है ना लूँगा। ये जो लोग हाथ बांध के ना ख़ुद को मस्कीन बताते हैं कि हम मज़लूम हैं, हमारे साथ धोखा हो गया, मैं वाज़े कह रहा हूँ ये मज़लूम नहीं है, फ़राडी हैं, धोखेबाज हैं। मैंने पहले हल्फ उठा के बताया, मैंने इनको देखा कि ये लोग क्या करते हैं। इन लोगों ने मेरे साथ कौन सी वफ़ा की, मेरा चैनल उड़ा दिया। मैं आज वाज़े कह रहा हूँ, मेरी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं जाके लड़ पड़ूँगा, ये कर दूँगा, वो नहीं। मेरा हक़ इन लोगों ने खाया है, वो मैं हक़ मांग रहा हूँ और मांगता रहूँगा। अवाम मेरा फ़ैसला करे कि मैं सच्चा हूँ या फिर वो फ़राडी सच्चे हैं। आज तक मैंने कोई सबूत नहीं दिया, सिर्फ़ इनकी इज़्ज़त की वजह से कि इनकी इज़्ज़त थोड़ी सी अगर कहीं पे बची है तो बची रहे। अगर आज ये लोग मेरी स्ट्राइक वापस नहीं लेते, कल से इंशाअल्लाह जो सूरज आएगा फिर वो ही फ़ैसला करेगा कौन सच्चे हैं कौन सच्चे नहीं हैं। भाई और बहनों, आप मेहरबानी करें, इस मसले का हल सोचें। अगर मैंने सबूत देना शुरू कर दिए फिर उसमें उनका ही नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा। मैं आज आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी करें, मेरे साथ सही सही चले। मैं कोई आपको धमकी नहीं लगा रहा, मैं अपना हक़ मांग रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, बुलवा के जो वादा किया था उस वादे के ऊपर आप उतरे नहीं, फिर आपका पेट नहीं भरा तो आप मेरे ही घर पुलिस लेके आए। अच्छा, उससे भी आपका पेट नहीं भरा, फिर आपने मेरे चैनल को स्ट्राइक दे दी। क्या मैं चुप कर बैठूँगा? मैं इतना बेगैरत हूँ? मैं आज आवाम को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस मसले का हल सोचें। अगर मेरा चैनल आज के दिन रिकवर नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं वाज़े कह रहा हूँ, ना मारूँगा, ना लड़ूँगा, ना भिड़ूँगा। मैं एक मस्कीन और गरीब हूँ, मेरी इतना जुर्रत नहीं है। मेरे साथ जो लोगों ने धोखा किया है उनके मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मैं आवाम के आगे ज़रूर रखूँगा। फिर आवाम जाने, आवाम का फ़ैसला जाने, वो लोग जाने कौन सच्चा है कौन झूठा है, फ़ैसला हो जाएगा। भाई और बहनों, फ़ैसला आप सब करें, मैं सच्चा हूँ या फिर वो फ़राडी सच्चे हैं जिन्होंने मुझे बुला के धोखा दिया। इसी व्लॉग के साथ दोस्तों मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी, मुलाकात होगी, जो भी चीज़ें होंगी
آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ سب نے کرنا ہے، میں سچا ہوں یا پھر وہ فراڈی سچے ہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اس چینل کا بھی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔